على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال الله سبحانه وتعالى يا مهلا نسوق كان يقوتن بركيسن مساجد كان جامع مقالة الله سبحانه عاوة وحينو مرتيا فضيلة الشيخ محمد محمود عضور خاشعي وكمل علماء ووين الصوماليات قارهان علماء فلقوا هي مقالة هرقيسة محاضرة عاوة إنه بحضنته الشيخ نفسه شيء دون إلى خير السيو العنوان كده حوي المنجيات الثلاثة سؤالويته وحاكم بذا إن الشيخ اللي يسنو ومدة المقالة تشوف مدة أذكر وأنا يشوف يا علمي يا وأنا ذا نصائح يتلوي كوسوت شيدين يا إنه كلا عدنا محاضرات كيسة يا برنامج توقفنا يعني نسوا عمرنا هذا الشيخ ينقص الوين يا فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمصلحين ولا عدوان إلا على المفسدين، فصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد السلام كلمتنا إن شاء الله تعالى وحين اسم قشين دونا وانو نبي محمد صحابتي سأو مقشيي لوغنا تلقى ليدتك مسلمين تيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أنتو إلهي كرنحل يرلوك إيوها صارا إن يدتك مسلمين تيه هنا اسم قشيان ميلك استيجوغان با ولا ليال horta wasiyada ama dardaaranka ama kelmadaha noocan oo kala ah ilaahay ayaa ummadihii inaga horeeyay iyo ummadeenanba u soo jeediyay sidoo rabbi aayada quraanka uu ku yiri walaqad wasayna alladheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah idinka iyo kuwii idinka horeeyayba ilaahay baale waxaan u dardaarmay inay ilaahay ka baqaan hadaba ilaahay baa dardaarma oo ummadaha oo dhan ayuu u dardaarmaa waxyaabahan wanaaga ah ee adduunkaaga iyo aakhiradaadaba islaaxinaya ama toosinaya xilkaasi ambiyada ayuu u soo wareegay ambiyada laftooda ayaa dardaaranka waxa la yiraahdo iyaguna la iman jiray rasuulku saxaabi buu la hadlay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wuxuuna ku yiri saddex arrimood buu dardaarmay khitaabkaasi hal nin buu ku dhacayaa laakiin ummadoo dhan ayuu u yaalaa ورسولك يقول اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وصدح المامود او ضدك مؤمنين تألقوا يقان وانا دردار النبي محمد وسوق بينيو انك انو سوق بينيو اتق الله حيثما كنت ميلك استود جوكتو الهي كبق او الله كياب وقذبك كوباد ميلك استود جوكتو هاو قادن إلهي المساجد إيا حرم كون لغو عابدو إلهي مهل كستي أود شوكتو إناد كغبقضو أود كو عابدو أيا لو باهيهي قوب كستود شوكتو إيا قور كستود شوكتو إيا حالات كستود كسو غانتهاي صدح دا أرمود بوي جيران بشي بركي سنيدة رمضان بينو كصابحنا يا لو قادن إن إلهي وقتك اللي عابدا رمضان تينو يهي مساجد اللي عمرا رمضانيين يينا نقون الربانيين أينو نقونو وقضب كلابات دقيقة كسته يا ميل كستو وقت كستو نشوفنو إلهي أنكو حدنانو اتق الله حيث ما كنت حالات كستو أنكو دول سجن هاي هدات فرح سنت هاي أما أد مرجون يسو أما أد عريري كجرتو أما أد وسع كجرتو أما أد كليدات هاي أما أي عدبك كل شوكتو حالات كسته أنكو سجن هاي إلهي إنكو حدنانو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وحوي دردارن كإلهي نبي عيسى ودردار مايو إنه صلاة أوجو والزكاة بحيو أنت النور هاي في وجرت أيولي هاي دردارن كاسي أنبياء أيوك سوريجي ضدك مؤمنين تا مسلمين تا أيو سوريجي ومسلمين تلحدوا ذا أيو يا الله وحلدون يا سيد ربي آيات القرآن كاين نوقت المامي والعصر وحرب كسر جبيه مركين لينوشك وتواسوا بالحق أما وتواسوا بالصبر
watawaasaw bilxaqi dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa inay xaqa iyo sabirka isku dardaarmaan waa qodob lagu yaqaan oo mu'miniinta ilaahay uu ku tilmaamay haddaba dardaaranka iyo kelmadaha noocan oo kale ah ilaahay baa nebiyada u soo dhiibay nebiyaduna ummadahoogii bay u reebeen innaga dhexdoodniiba haddana laysku keen reebay oo waxaa la doonayaa inaynu innagu mar kaste aan istawjiihinno ama aan istilmaanno oon wasiyadaa innagu dadka fuliye aynu noqonno walaalayaal qalbigan aadamuhu u daxalaystaa kallaa bal raana calaa quluubihim qalbigan aadamaha daxal baa fuula ama wuu wasakhaystaa ama waa madoobaadaa waxa sifeeyaa waa alla ka baqa iyo waanada iyo kelmadda noocan oo kale ah waxaa la yidhaahdaa beriiska haddaan biyaha loo baylinin biyahaasi ma bisleeyaan ama birtaba haddaan la afayn hilibka ma goyso qalbigeennan haddaan la sifaynin oon alla ka baqa iyo awoodda ilaahay iyo waxdaaniyadiisa aan looga warramin qalbigeennani meel gaari maaye waa daalaya waxaa laynooga baahan yahay inaynu qalbiga dhiirigelin u samayno inaynaan cibaadada ka daalin inuu khayrku hoy inoo noqdo waynu dhimanaynaayo waa la og yahay goobaha khayrka inaynu joogno taa ayaa aad iyo aad u wanaagsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay ummaddiisa oo aynu ka mid nahay 12 qodob 12kaa qodob ee rasuulku u dardaarmay 3 ka mida wuxuu yidhi waa muhlikaadoo ummadday la hadhaan ama adduunka iyo aakharaba ummadda way halaagaan 3 ka midana rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa munjiyaadoo ummadda way badbaadiyaan oo ummaddu mal kastay silic gasho saxariir gasho duruuf adag ay ku dhacdo 3 arrimood ee ummaddu ay ku badbaado ee ummadda horumar ay ku samayso nebi maxamed baa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam rasuulku 3 kale wuxuu ku tilmaamay waa darajaad buu yidhi oo ilaahay baa darajadiina kor u qaadaya ayuu ina yidhi haddaad 3 arrimood la timaadiin 3 ugu dambeeya rasuulku wuxuu yidhi waa kafaaraad oo ilaahay baa dunuubta iyo akhdaada idinkaga maydhaya 12 qodob ayuu rasuulku ummadeenna haddaba u dardaarmay 3 waa muhlikaada aan iska ilaalinno oo way halaagaan ummadda 3na waa munjiyaada aynu ku dhaqanno oo way badbaadiyaan ummadda 3na waa kafaaraad oo dembiyada ayaa lagu dhaafaa 3na waxa weeye darajaado ilaahay baa darajo kugu siinaya kelmadeennan caawa waxay ku saabsan tahay 3 qodob 12kaa qodob ee dardaaranka rasuulka 3 munjiyaadka ummadda badbaadiya 3 ayaan doonayaa inaynu wax iska nidhaahno rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay munjiyaadka qodobka koobaad cadaalad inay ummaddu samayso wuxuu yidhi faama almunjiyaat faalcadlu fi lqadabi waalridaa waalqasdu fi lfaqri waalghinaa wa khashyat allahi fi siri waalcalan haddaad doonayso ummadda waxa badbaadiya waa cadaalad qodobka ugu horeeya cadaaladdu ummadda way badbaadisaa cadaaladdaasi waxaa laynooga baahan yahay xilliga aynu cadhaysannahay iyo xilliga aynu faraxsannahay labadaba inaynu cadaalad ku dhaqanno ayaa laynooga baahan yahay waa qodobka ugu horeeya ee adduunkanna ummadda badbaadiyee horumar u sababa aakharana ay cadaab iyo cadho allah ummaddu ay kaga baaqato waa cadaaladda waxa loo yaqaan walaalayaal ummadda muslimiinta meel kastay joogaan marka la eego waxa deeqa ee u cunnama ee ummadi ay isku wadan karto ee bulshadu ay ku sii dhisnaan karto ee dowlada ay ku jiri karaan waa alcadaala weeyaan cadaaladda weeyaan mar kastoo cadaaladdu ay lunto ama cadaaladdu ay fogaato ama cadaalad la waayo ummaddaasi intay nooshahayna silic iyo kala qaybqaybsan iyo tafaraaruq iyo midnimo la'aan ayay wakhtigooga ku qaadan doonaan ay ku dhammaysan doonaan aakharana cadaab iyo cadho allah ayaa u horaysa oo ka horaysa waxaa ummadda muslimiinta meel kastay joogaan looga baahan yahay alcadlu fi lqadabi waalridaa inay cadaalad ku dhaqmaan oo cadaaladda ay ogaadaan 10 qodob ama 10 faa'iido oo cadaaladda laga helo amaba rabbiba si gaara uu inoo amray cadaalad inaynu la nimaad
ayaynu arki doonaa ama aynu ismaqashiin doonaa. qodobka ugu horeeya, haddaad badbaado adduun iyo mid aakhare aad doonayso, cadaalad samee. badbaado adduun iyo badbaado aakharo labadaba haddaad doonayso, cadaalad samee. hadalkaaga cadaalad ku samee, ficilkaaga cadaalad ku samee, gacantaada cadaalad ku samee, uurkaaga cadaalad ku sameeyo waxa aad ku fikirto eed jeceshahay inuu kor noqdo, eed jeceshahay ummadda inuu wada gaadho, ha noqoto cadaalad ha ahaato. eexashada qofka muslimkii ha iska ilaaliyo. eexasho waxaa loo yaqaan qofka muslimkii ha iska ilaaliyo, cadaalad xumana ha iska ilaaliyo. rabbigeen wuxuu ku tilmaamay, rasuulkeennu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidka xasanka ah, cadaaladdu inay bulshada badbaadiso, oo shakhsiga ay badbaadiso, oo dowladda ay badbaadiso, oo bulshaweynta muslimiintaha ay badbaadiso, oo umamka guud inay cadaaladdu deeqday ku fillaato ayuu rasuulku inoo sheegay. wuxuu yidhi fa ama almunjiyaad faalcadlu fi lghadabi waaridaa. markaad cadhaysan tahay iyo marka aad raalliga tahay, cadaaladdu iyadaa ku badbaadinaysaa haddaad la timaado. waa faa'iido ay leedahay oo badbaaday inoo noqonaysaa. naarihii alla iyo cadhadii alla bay inaga badbaadin. adduunkanna kala qaybqaybsan iyo tafaraaruq iyo silic iyo darxumo ayay inaga badbaadin. waa cadaaladda waxa loo yaqaan. faa'iidada labaad ee ereyga cadaaladda ah aynu ka helayno, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim uu saxiixiisa ku soo sheegay, wuxuu tilmaamay inuu ilaahay ina jeclaanayo haddaynu cadaalad la nimaad. miyaynaan jeclayn inuu ilaahay ina jeclaado, inuu ilaahay inaga raalli noqdo, inuu umuuraheenna iskugu keentoosiyo, in waxayna inaga kala daadsan oo dhan laynoo mideeyo? ma jecel lahay? hadday jawaabtu haa tahay, aynu cadaalad samayno xaalad kaste oo aan ku sugannahay. xilli kaste oon joogno aynu cadaalad samayno oo cadaaladda aan ogaano. wuxuu rasuulku yidhi xadiidka imaamu muslim, ina almuqsitiina cinda allahi calaa manaabira min nuur can yamiini araxmaani caza wajal wa kiltaa yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa walluu. imaamu muslim ayaa leh dadka muqsidiinta ee cadaaladda sameeya, ilaahay agtiisa minbaro nuur ka samaysan ayaa loo dhigaa. minbarada ilaahay agtii ayaa minbarada gebigoogaba nuurka ah loo dhigayaa. halkaa ayay ka daawanayaan dhibaatada qiyaamada dhacaysa iyo duruufaha adag. waa dadka cadaaladda sameeya weeyaan. haddaad jeceshahay ilaahay inuu kursiyo nuur ah ama minbaro nuur ah inuu ilaahay kuu dhigo, qof kastowba cadaalad samee. cadaaladda waxaa laga bilaabaa naftaadaad ka bilaabi, ee xashada iska ilaali. markaad cid isqabatiin ee gar iyo doodi ay meesha dhacayso, qofka aad ishaysiin waad ishaysiin ha odhan. hadduu gartiisa waxaad ka xasuusan tahay ay jirtuu halmaamo, waad saxaysaa. walaalsaana waan ku idhiyo anaa kaa gardarnaaye ku darsataa, waad saxaysaa. cadaaladda ilaahay baa kule, naftaadana ha ahaatee waad ku markhaati kici, cadaaladdana waa inaad ku furtaa. kani waa aabbahay iyo waa walaalkay iyo waa qabiilkaygii iyo waa ninannu isku guruub nahay, ma isku xisbi iyo isku jamaaco aan nahay, wax soconaya ma aha. cadaaladda waxaa laynooga baahan yahay dadka muslimiintiihi inay naftoodana ha ahaatee ay cadaaladda waxa loo yaqaan ay ku fuliyaan. waa faa'iidada labaad ee laga qaadanayo ama aynu ka garanayno cadaaladdu qiimaha ay leedahay. waxaa la yidhaahdaa ummaddani waxay ku hagaagaysaa, umuurtooduna ay ku toosaysaa, noloshooduna ay ku wanaagsanaanaysaa, caloolxumada iyo isnucuna uu meesha kaga baxaa. waa cadaaladda. soomaalidu horay bay u yidhaahdeen rag waxa deeqaa waa cadaalad. cadaalad uunbaa ina deeqi karta, cadaalad uunbaa ina midayn karta. haddaad adigu leedahay anigu ummadda xil uma hayo, cid aan mas-uul ka ahayna ma jirto, waa inaad uurka ka jeclaato
cadaaladdu inay adduunka ka muuqato boosna ay ku yeelato waa inaad ka shaqayso cadaaladdu siday horumar u gaadhi lahayd ee cadaaladdu ay u shaqayn lahayd cadaaladda marka laga hadlayo waa erey nin kastoo ujeeddalihi uu isticmaalo nin kastoo ujeeddalihi erey uu isticmaalo weeye waa erey daalimka wax burburinaya ama duminaya uu markuu doono soo xidho dharka cadaaladda uu yidhaa cadaalad baan fulinayaa cadaaladdu waa ta ay diinteennu inoo sheegtay anan garanayno ee kolba xaqu halkuu yaallo loo hiilinayo ee af loogu hiilinayo adin loogu hiilinayo xukun loogu hiilinayo laysberber taagayo awood kale haddayna kugu jirin uurka aad ka jeclaanaysa weeye cadaaladda waxaan doonaynaa waxyaabaha aan ka faa'iidayno ama fawaa'idda cadaaladdu ay leedahay marka aan doonayno rabbigeen baa ina amrayo markaad cadaalad samayso amar allah ayaad horta fulinaysaa amar allah ayaad fulinaysaa haddaad cadaalad samayso rabbigeen wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin waxaa lagu leeyahu ilaahay ku leeyahay war waxaad noqotiin dadka mu'miniinta ahow kuwa cadaaladda u taagan welibana ilaahay dartii markhaatiga u furaya naftoodana ku markhaati furaya naftooda lafteeda kuwa ku markhaati furaya ahaada waalidkood aabbahood iyo hooyooyinkood kuwa ku markhaati furaya ahaada dadka aqrabiinta ee ugu dhadhow ubadkay dhaleen iyo ooridoodii iyo faamilkii iyo reerkay ka soo jeedeen kuwa ku markhaati furi kara ahaada oo ilaahay dartii cadaaladdan u furaya haddaba markaynu cadaalad samaynayno faa'iidada saddexaadeen helaynaa waxa weeye ilaahay amarkiisii ayaan fulinaynaa ilaahayna dadka mu'miniintaa wuxuu amray isla waxa uu dadka mursaliintaa amray uunbuu ilaahay amray subxaanahu wa tacaala cadaaladdu waa muhiim rabbi aayad kale wuxuu inagu amray inaynu cadaalad la nimaad ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli ina allaha ya'murukum aayaddan ilaahay baa ku hadlay ilaahay baana soo dejiyey ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ammaanooyinka aynu hayno hadday tahay mid markhaati ama ay tahay mid hantiyeed ama ay tahay mid shahaado iyo mid markhaati ama ay tahay waxyaabahan xuquuqdan kale aadamaha dhex dhaca wax alla wixii ammaano ah inaynu ilaahay dartii u gudanno oo aynaan cidna kaga baqin ayuu rabbiina amrayaa aayadda haddaba ereyga inna abuu ilaahay ka bilaabay markii ammaanada gudashadeeda iyo cadaaladda uu ka hadlaya inna ereyga inna waa xarfu tawkiid dhaar oo kale ayuu ka dhigan yahay wuxuu rabbi aad u adkaynayaa inaynu ammaanada xilkeega ka soo baxno cadaaladdana aynu ummadda ku kala xukunno inna waa tawkiid waa dhaar oo kale halka waxaa laga yaabaa qofka af carabiga yaqaanaa inuu yidhaahdo aayadda ilaahay baa ku hadlaya adigu markaad hadlaysid ma waxaad tidhahda waxaan doonayaa inaan baxo mise waxaad tidhaahdaa muxamed wuxuu doonayaa inuu baxo ma magacaagaad sheegtaa mise anigu waxaan doonayaa unbaad tidhaahdaa magacaaga lama sheegayo qofka hadlaya sida badan magiciisa ma sheego oo odhan maayo hebel wuxuu doonayaa inuu fadhiisto maaha wax la bartay ma aha ilaahay baa aayadda ku hadlaya waxa caqligeenna gaabani uu doonayay inuu ilaahay yidhaahdo innii aamurukum innii anigu ilan ilaahay baa hadlayee aamurukum bulshadii muslimiinta waxaan idin amrayaa ilaahay innii aamurukum ma odhan ina allaha ya'murukum buu ilaahay yidhi ereygan allaah ah waxaynu ka dhadhansanaynaa aluluuhiya kii cibaadadaada mutay ee adiga xuquuqda badan kugu lahaa ee adigoo quraanjada iyo diqsigu ayna ku badbaadiyeen ku soo barbaariyey allaha xuquuqda badan kugu leh ee galladaha badan kugu leh allaha ayaa ku amraya waxaa lagu xasuusinayaa galladihii laguu galay ilayn af wax cunay xishoo ayaa la odhan jiray magacan allah ah ee ilaahay sheegay galladihiisa ayuu inoogu tirinayaa ama uu inagu dareensiinayaa ina allaha ya'murukum waa tawkiid labaad
oo innadii la socda marka allah rabbi uu isticmaalay magaca allah uu adeegsaday waxa jireeray saddexaad amarka waxa loo yaqaan amarku sidiisa ayuu u adag yahay oo cid awood leh buu amarku ka soo fulaa ilaahay inagama codsanin inaynu amaanada gudanno cadaaladana samayno inagama codsan codsi ma aha laakiin amar buu ilaahay inagu bixiyey kolka amarku wuu ka duwan yahay waxyaabaha codsiga loo yaqaan inna allaha ya'muru ficil mudaaric baa laga dhigay ficilka mudaaric ee aayadda uu ugu jiro inna allaha ya'murukum marka la leeyahay maadi lagama dhigin oo inna allaha amarakum laynama odhan ilaahay berigii horuu idin amray ama saxaabadii iyo dadkii horuu amray lama odhan inna allaha ya'murukum mudaaricu wuxuu faa'iideeyaa alxuduud watajadud wax loo yaqaan ilaahay horay ayuu ummadihii hore u amrayey haddana idinka ayuu idin amri doonaa gadaal dadka ka yimaadana amarkiisu waa ku dhici doonaa uun ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha towkiid afraad baa aayadda ka muuqda towkiidka afraad waxa weeye isnaadka meesha ku jira 2 jeer baa la sheegay innadu khabar bay u baahan tahay oo waa jumlada ficliyada ah ya'muruduna faacil bay u baahan tahay oo waa damiirka qarsoon laba musnad ilayhi baa aayadda ku jira oo mid allah uu yahay midna faacilka qarsoon uu yahay takraarkuna sidiisuu tawkiid uu yahay war waxaan ku idhi haddaad tidhaa ood hadalka ku celceliso waa tawkiid iyo hadal culus weeyi 4 tawkiid ayuu rabbi inoo sheegay mar waa inna mar waa ismiga uluuhiyada allah ee la isticmaalay marna waxa weeye ficilka amarka ah een codsiga ahayn dalabka aan ahayn marna waxa weeye isnaadka 2 jeer laga dhigay tawkiid shanaad baa aayadda ku jira waxa weeye jumlada ayaa ismiye laga dhigay jumlada ismiyadiihina shayga joogtada ah ee marmar uun aan lagaa rabin noloshaada oo dhan daqiiqad kasta lagaa rabo ayaa jumlada ismiyada loo adeegsadaa haddaan idhaa maxamed wuu fadhiyaa iyo maxamed wuu fadhiistay waa 2 hadal oo af Soomaaliga kala duwan wuu fadhiyaa iyo wuu fadhiistay waa 2 hadal oo kala duwan wuu fadhiistaydu waxa weeye kolkuu doonana wuu fadhiistaa kolkuu doonana wuu kacaa laakiin ninkaasi waa fadhiyaa un haddii la yidhaahdo waa caadadiisu eg jumla ismiya weeyaan jumlada ismiyadu waxay faa'iidaysaa wax loo yaqaan athubuut wadawaam walistimraar daqiiqad kaste ammaanada gudashadeeda ha laydinka helo cadaaladana ha laydinka helo buu rabbi ina leeyahay ha odhanin intaan masaajidka joogana cadaaladda waan isku dayi doonaa marka aan masaajidka ka baxana waxa i hogaamin doono qabiilka iyo xisbiyada iyo waxyaabaha kala duwan baa i hagaya oo kitaabka quraanka iyo diinteena iyo sunnada rasuulka waan ka jeedsanayaa ha odhan daqiiqad kasta waa laynooga baahan yahay inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha amaanaadka ilaahay waa jamciyey naftaadu amaanay kugu leedahay oo ehelkaagu amaanay kugu leeyihiin oo ilaahay ammaano ayuu kugu leeyahay oo bulshada aad la nooshahay ammaanay kugu leeyihiin ay kugu yeelan karaan intaba waxa lagaa rabaa waxalla wixii ammaano ahaa inaad halkeega dhigto oo hor ilaahay iyo habeen aakharo aad u gudato ayaa lagaa rabaa welibana waa ilaa ahliha dadkii lahaa u guta baa la leeyahay xilkan aad arkaysaa waa ammaano cidda uu ku habboon yahay inay bulshada u gudato ayaa loo baahan yahay laakiin nin is-sharaxa haddaad u gudato dee nin ismagacaabaa dan buuba wataaba dan ayuu wataa sidii cumar iyo abibakar ayaa loo baahan yahay xilka marka la doonayo in loo qaado haddaan ku baydho cumar iyo abibakar qisada dhex martay abibakar waa xanuunsaday allaha ka raalli ahaadee wuxuu yidhi cumar binu khadaab ayaan doonayaa ha laygu yeedho cumar baa la waayey maalintii koobaad habeennimadii ayuu cumar maqlay inuu khaliifatu rasuulillaahi uu raadinayey maalintii dambe ayuu ku soo kallahay ree abibakar dumarkii markay maqleen codkii cumar ayay guriga u banneeyeen cumar baa abibakar u soo galay isagoo xanuunsanayoo sakaraad ah wuxuu yidhi ilaa khaliifkii rasuulkow ganacsi baa shalay yaman iiga yimid kaa ayaan ku mashquulay haddaan se ogaan lahaa inaad aniga ii baahan tahay wax kasta oo adduunyaa waan dhigi lahaa oo waan kuu iman lahaa waanan ka faa'iiday buu yidhi ganacsigii
أبي بكر أيا كيري أمة المسلمين تواد ركتا وبلشاء ذو بلارا وبلشاء نوارا إيا نمباها إيا عرور أقوماء إيا دمر بلا رقئه بأي كتيران وبلشاء عد شلعسا إيا عد حوكسن كرتابة أي كتيران وبلشاء داد حق دينته داد ضعيف كا إيا داد أقويي إكيه بأي كتيران وبلشاء باهن عد كوغا ضعيف كا أكور هين كرتا أما الله سعون كرا أو ظروف دودا إيا حالة دودا هداي تاي حق ديميد إيو هداي تاي حق الدنيا بعيد وقان كرتا لو باهياي عمر وادي أركتاي أمة المسلمين تا هدي حلكوغا هلكا لغا تغا وي ضيعميه عدوغي إيا قالدينا وي كفائيديسانيه ديار موت هيبو كيري أبي بكر حلك مسلمين تا إنا قبطو عمر انتو سي ايغي كيري ما انيغو او كوغو خلافسن انتا سو مسألو اودي اوغتahay وادي اوغتا انت مسألين كوغو ديداي اياد هدنا خيل ديبيسا ودان كو خلافسanahay bay buu yiri dadka ku ogol ee waxaad sheegtay haye ku oranaya dadka maxaad ugu dhiibi weyday buu yiri ani waad ogtahay inaan ku khilaafsanahay Umar iyo Abi Bakar waxay ku kala aragti duwanaayeen marka hanti qaniime alla soo helo ummadda muslimiinta ama si siman baynu ugu qaybinaa ee qaniimada soo qaadatay mise kii maalkiisa lagu dhacay ee caruurtiisii curdeed lagu laayay ee laxaadkiisii soo waayay dadka noocaas ayaynu u badinaa dadkii diinta u soo jihaatamay ee as-saabiquun al-awwaluun ee maalkooga loo dhacay xubnahoodiina loo gooyay caruurtoodiina loo laayay mise dadkaas aynu u badinaa way ku kala aragti duwanaadeen midi wuxuu yiri aynu dadka u badinno iyaga diinta dhibaato u soo maray dadka ha loo badiyo ka kalena wuxuu yiri ajrigoogu ilaahay ayay ka qaadanayaan laxaadka ay beeleen iyo hantida laga dhacay iyo ubadka laga laayay ilaahay bay ajriga ku leeyihiin inta yaraynu hayno inaga cadaalad baa layna faray muslimiintii dagaalka gashay si sinniya loo siiyo way ku kala duwanaadeen masalada haddana Umar Allah ka raali ahaade isagoo Abi Bakar fikrada aan la qabin oo khilaafsan oo cadeynaya inuu waafaqsanayn Abi Bakar daa'ic buu u ahaayo khaliifkiisi inuu yahay buu dareemayay wuxuuna diidanaa in ummadda muslimiinta meel looga soo dhaco ama laga soo galo ama khilaaf abuurma inuu jiro ayuu diidanaa oo wuxuu lahaa ummaddu khaliifo yeelato cid taladiisa la maqlaha yeelato nabi maxamed hadduu inaga geeriyooday halkiisii inoo fadhiisata ha yeelato anoo intaasoo mas'alo kugu diidan sideebaad ii leedahay buu yidhi Abi Bakarow an talada muslimiinta kuu dhiibo Abi Bakar wuxuu yidhi sababta aan kuu doortay waaba diidada adiigu diiday adigu khilaaftay ee haddana ii aamusi weydeed ii sheegtay ee haddana midnimadii muslimiinta aad u kala jebin weydeed muslimiinta isku wado waxyaabahan kugu dooranayo ayayba ka mid tahay buu yidhi Umar baa su'aal labaad ku soo celiyay wuxuu yidhi kiyay saxaabada ku jiraan saaxiibu sirri rasuulillah kiyay saxaabada ku jiraan Abi Ubayda Amir ibn al-Jarrah kiyay saxaabada ku jiraan Khalid ibn al-Walid rag la yaqaan ayuu Umar tiriyay makiyay saxaabada nabiga ragaasi kamid yihiin ayaa intaad ragaa u dhiibi weyda Abi Bakar adooraysa inaad aniga ii dhiibto Abi Bakar wuxuu ku yiri ragaa sheegtay oo dhan waan ogahay hawshani waa hawl adag oo culus adaana xilka ka soo bixi karoon ku gartay inaan ku dhiibo buu yiri Umar markuu arkay Abi Bakar inuu ku soo maqan yahay ayuu iska xanaajiyay wuxuu Abi Bakar oo ilaahay hortiisa marka la igeeyo ilaahay ma iga difaaci kartaa oo wax ma iga qaban kartaa ilaa ummadan an mas'uulka u noqdo ka u hooseeyo madax iyo mijawaal ay weydiinayaan oo mas'uul baan u ahay ilaahay wax ma iga qaban doontaa buu yiri aga qaban maayo haddaba qoorta hay gelin buu yiri waxba iga qabanaynin Umar markuu sidaa isku adkeeyay ayuu Abi Bakar laftiisu dib u soo dhaqaaqay wuxuu yiri Umar oo moogtahay laba qof inuu ilaahay cadaabo qof xilka u carara
isagoo og cid ka mudani inay jirto isagoo og cid ka mudani inay jirto waa cadaaladda halkaan uga jeedno weeyi ninka xilka u carara isagoo og cid ka mudani inay jirto rabbi ninkaa dhaafi maayo waa cadaabayaa ka labaadee la cadaabo ma og tahay buu yidhi cumarow ninka ogaada xilka inuu isagu ugu mudan yahay oo ummaddan iyo bulshadan uu badbaadin karo haddana ka muquuro is yidhaahda ka dhuumo is yidhaahda waa ummaddii uu badbaadin karayey ayuu cilmigii iyo caqligii iyo kartidii iyo dadnimadii ilaahay siiyey ayuu ku badbaadin waayey markaasaa cid aan ehel u ahayn ayay ummaddii soo hor fadhiisatay kaa ka muquurtayna ilaahay inuu cadaabayo isagu ma ogid buu yidhi labadaa qofba ilaahay wuu cadaabi waxaan ku leeyahay cumarow maanta adiga ayaa xilka ugu mudane ilaahay ka baqo ummaddaa ha ka muquuranin suuna ilaahay kuu cadaabin cumar wa kaana waqaafan cinda kitaab illaah markuu arko shay diiniya cumar wuu soo istaagi jiray wuu soo istaagay cumar allah ka raalli ahaadee wuxuu yidhi abibakarow ma adigoo waxgaradka muslimiinta aan la tashanin unbaa doonaysa aniga inaad qoorta ii geliso abibakar isagoo sakaraada ayuu xanuunkiisii intuu ilaaway farxad ayuu ilaahay u mahadnaqay wuxuu dareemay inuu cumar yeelay uu doonayo waxgaradka muslimiinta in wax laga weydiiyo waa kii abibakar yidhi maalintii ku xigtay iigu yeedha cabduraxmaan ibnu cawf cuhmaan ibni cafaan caliy bni abi aalib rag badan oo qaadadii iyo odayaashii iyo culimmadii saxaabada ahaa oo ka soo kala jeeda ansaar iyo muhaajiriin intaba iigu yeedha ayuu abibakar yidhi allah ka raalli ahaadee cumar mooyaane cumar waa ninka laga tashanayana goobta lama keeno waayo nin baa ka xishoon kara oo hadal odhan lahaa aan odhanaynin nin baa waxyaabo badan goobta lama keeno qofka laga tashanayo cumar mooyaane waxgaradku ha yimaadiin buu abibakar yidhi wuxuu abibakar kala tashaday talada dowladda muslimiintu ay leedahay oo u dhigmaysay 20 dowladood oo hadda ah dowladda cabbaasiyiinta ilaa xilligii cumar dowladda muslimiinta waxaa lagu qiyaasaa awoodeeda 20 dowladood oo hadda jooga ayaa lagu qiyaasaa waxgaradkii muslimiinta markii la iskugu yeedhay ee wax la weydiiyey dhammaantood waxay isku waafaqeen taladan inuu ayo ehel u yahay inuu cumar ehel u yahay bay isku waafaqeen abibakar wuu ishayn kari waayeyoo hadal baa ka soo dhacay odhanaya maxay dadka qaarkood ay u lahaayeen cumar waa nin noocaaya ad adayg iyo qallafsanaan nin lagu sheegaya maxay u lahaayeen miyayna ilaahay ka baqaynin abibakar wuxuu la hadlay odayaashii iyo madaxdii saxaabada wuxuu ku yidhi idinma amrayo waad iska bixi kartiin cuhmaan mooyaane cuhmaanuni hay soo hadho buu yidhi cuhmaan hay soo hadho waxaa la yidhi nebi maxamed markuu xanuunsanayey abibakar buu ummadda tuki yidhi ishaaray ahayd dadka nebi maxamed diintiisa ninkuu ummadda ku aaminay diintooda ninkuu u dhiibay uu ku aaminay oo abibakariya adduunyadoodana inay ku aamini doonaan oo khaliif laga dhigi doono abibakar markii cumar laysla gartay in khilaafada loo dhiibo odayaasha wuxuu yidhi cuhmaan ha ka soo hadho ishaaray ahayd uu bixinayay abibakar cumar dabadii cidda xilkan mudanaysaa inay noqoto ayo cuhmaan inay tahay oo dadka muslimiintiihi ayna maamulkooga una lumin madaxdoodu ayna siibanin ilain dadka xunxuni hadday ku qabsadaan waxaa layska ilaaliyaa waxgaradka iyo aqoon-yahanka dadka ugu liita ee caloosha iyo hungurigu shaqayso ayaa xagga hore lasoo mariyaa waa taariikhda waa la yaqaanaa taariikhda waa arrin sax ah oo la yaqaan weeye haddii cadowgaagu uu ku qabsado waxaa loo yaqaanaa inay dadka waxgaradka iyo dadka dalka iyo dadka ka naxaya in lagu joogsado dadka aan waxba garanayninna in xagga hore lasoo mariyo makarafoonka loo dhiibo abibakar radia allahu tacaala canhu cuhmaan markuu u soo hadhay wuxuu ihi qalinka iyo waraaqdahoo taladii aanu odayaasha iyo anigoo khaliifkiihi aan gaadhnay qor waxay ka socotaa waraaqdani abibakar khaliifkii rasuulka ayay ka socotaa waxayna ku wajahan tahay ay ku socotaa bulshooyinka muslimiinta waxaan isla garannay khilaafada iyo taladan in loo dhiibo aniga dabaday halkaa markuu marayo een la magacaabin bal cadaaladda islaamku uu leeyahay eega
halkaa marka uu marayeen la magacaabin ayuu abi bakar kooma galay. cuثmaan baa yidhi yaa khaliifata rasuuli illah maadaa aktub wuu ku celceliyey. abi bakar waa la hadli waayey. abi bakar inay naftii ka baxday ayuu cuثmaan u fahmay. cuثmaan wuu kacay, shaqadii koobaad uu qabtay inuu albaabka hoosta ka soo xidhay noqotay. qolkay fadhiyeen albaabkiisu wuu furnaa si ayna dad kale u soo gelin ama aan loo nixin inuu albaabka hoosta ka soo xidho ayay noqotay. waxaynu ognahay hadda boqorradeennan carbeed meelo kusii hadhsan baa jiro. boqor markuu dhinto dhimashadiisa lama shaaciyo ilaa inta ka kale iyo taladu intay ka kulmayso lama shaaciyo. cuثmaan qodobkii koobaad uu sameeyey albaabka uu hoosta ka soo xidhay buu noqday. waraaqdii wuu qoray oo wuxuu yidhi, waraaqdii intuu qoray ayuu yidhi, haddaan ahay khaliifkii rasuulka iyo waxgaradkii muslimiinta waxaanu isla garannay in xilkaa loo dhiibo isagaa ismagacaabi karayay cuثmaan. ilaan gacantuu ku hayaa khaliifkiina wakaa koomada galaye. isma magacaabina ninkii la isla gartay ee cumar ahaa ayuu ku magacaabayuu ku qoray. uu dhammaystiray waraaqdii sidii ugu wanaagsanayd buu buuxiyey. waa alcadaala. naftiisa wuu magacaabi karayey laakiin iskuma dayin gurina kama qabanin. wuxuu ogaaday waraaqdii markuu dhammaystiray khaliifkuna inuu geeriyooday uu moodayo waraaqdan inay shaabadii khilaafadu ka maqan tahay ayuu arkay. bulshada marka loo dhiibee lagu dul akhriyo dee nin baa iska soo qortay baa la odhan doonaa aaway shaabadii. wuu kacay. waa kicidii labaad ee cuثmaan uu sameeyey. khaliifka ayuu u kacay oo jeebadihiisiibuu baadhay. abibakar jeebadihiisii ayuu baadhay si uu shaambadii muslimiintu ay lahayd uu uga soo saaro. waraaqdii ayuu shaabadeeyey. markuu dhammaystiray wuu shaabadeeyey. wuu isku laabay. markuu waraaqdii isku laabay iyadoo shaabadaysan ayuu albaabka furay. ree abibakar buu u yeedhay oo wuxuu yidhi yaa aala abi bakrin qad maata khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. wuu dhintay buu yihi khaliifkii ummaddu iyo soo kaca. intaan la imanin ee dumarkii ayna u soo kicin ayuu khaliifku koomadii ka soo baxay. abibakar baa koomadii ka soo baxay. cuثmaan buu la hadlayoo waraaqdii aan dhammaystira ee iga yeedhi buu yidhi. cuثmaan baa ku yidhi waan dhammaystiray bal igu akhri buu yidhi saaad u qortay. sidii uu abibakar u yeedhin lahaa isla sidii inuu u qoray ayuu arkay. abibakar baa yidhi shaabadii baa kaa dhiman halkan ka soo bax oo shaabadee waraaqda. cuثmaan wuxuu ugu jawaabay khaliifatu rasuulillaah shaabadiina waa la soo baxo waraaqdu way shaabadaysan tahay. aad ayuu ugu duceeyey abibakar. cuثmaan allaha ka raalli ahaadee. waxaan uga jeednaa horta cadaaladdu taas ayay ahayd. ardaydii nebi maxamed saxaabadii ilaahay uu u doortay dadkaasi dadkii cadaaladda yaqaanay bay ahaayeen. xilku waa xisaab iyo dhibaato. jaahu waa xisaab iyo dhibaato. cilmigu waa xisaab iyo dhibaato. xooluhu waa xisaab iyo dhibaato. waxaa laynooga baahan yahay inaynu cadaaladda ilaalinno oo cadaaladda dadka muslimiinta ihi meel kastay joogaanba ay ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay. waxaynu ku jirnay faa'iidooyinka ay cadaaladdu leedahay. ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaas. dadka marka aad kala xukumaysiinna ilaah wuxuu idin amrayaa an taxkumuu bilcadli. aayadda qur'aanka ah culimmada balaaqadu waxay isweydiiyeen waidaa xakamtum miyaan la odhan kari lahayn wain xakamtum. in iyo idaa waxay ku kala duwan yihiin. inta shaki baa ku jira. warka aan caddayn ayaa in loo isticmaalaa. warka la hubo ee yaqiinta ana idaabaa loo isticmaalaa. inaynu gar qaadayno oo ummad aynu dhexdhexaadinayno oo dad isqaniinsan ama isku calool xun maxkamad laynooga dhigayaa waa hubaal. ilaahay hubaal mar hadday tahay idaa buu isticmaalay. waxyaabaha shakigu ku jiro een la hubin ayaa in la isticmaalaa. waidaa xakamtum bayna annaas. dadka marka aad kala xukumaysiin rabbi wuxuu idin amrayaa an taxkumuu bilcadli. inaad cadaalad ku kala xukuntiin ayaa layna amrayaa. walaalayaal waxaa loo baahan yahay haddaba alcadaala fii kulli shayin. iyada ayay adduunkanina badbaadin. iyada ayaynu aakhare ku badbaadi.
iyada ayuu ilaahay inagaga raali noqon an taxkumuu bilcadli baa layna leeyahay waana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankii aynu ka soo gaadhnay yuhuudi iyo saxaabi buu gartooda qaaday saxaabigii baa laga xukumay kiiskii yuhuudigii baana loo xukumay diinteennu waa diin cadaaladeed ninkanaa kula diin ah iyo ninkani kula diin ma aha markaad kiis qaadayso sidiisa ayaad u qaadaysaa gaalku hadduu garta leeyahay soomaalidu way ka maahmaaheen gaalka gowrac gartiisana sii bay yidhaahdeen adigoo dilaya cadaaladda ha ka tegin bay leeyihiin adigoo dilaya haddana cadaaladda ha ka tegin bay leeyihiin cadaaladda lagama tegi karo waana arrin rabbigeenina faray weeye faa'iidada afraad ee cadaaladda aynu ka helayno maalinta qiyaamada ee cadceedda miil la ysku soo jirsiinayo ee qadarkeega 50,000 oo sano lagu qiyaasay dadka qaar ee dhididka qofku uu ku hafanayo dhididkiisu uu liqayo imaamka caadilka ah ee ummadda cadaalad u sameeya imaamkaasi ilaahay hadhkiisa ayuu hadhsadaa maalinta qiyaamada haddaad jeceshahay inaad ilaahay hadhkiisa hadhsato allaha raxmaanka ah hadhkiisa inaad hesho maalinta qiyaamada oo silica iyo saxariirta lagaa badbaadiyo oo ilaahay agtiisa uu wax kuu yaallo haddaad taa jeceshahay waxaa lagu leeyahay cadaaladda ha ka tegin oo cadaaladda la imo waayo rasuulkeennu 7 qof ee carshuraxmaan ama ilaahay hadhkiisa loo hadhaynayey wuxuu ku soo daray rasuulku imaamun caadil buu ku soo daray haddaynu ummaddeennii wan wanaagsanayd cadaaladooda dib u eegno cumar ibnu cabdilcasiis khaamis alkhulafaa alraashidiin wuxuu ka soo dhex baxay xilli ay ummaddu cadaalad u ooman tahay xilli ay ummaddu iscunayso xilli saxaabadii nebi maxamed rag badan laga laayay xilli aan cidna la bixinaynin marar badan aan la bixinaynin oo ninka xukunka hayaa ciddii xukunkaa u soo dhiibta seeftiisu ay haysato sayfun musallatun calaa riqaabihim seefuhu qoortooday dul saarnaayeen ilaahay ayaa qadaray rabbi ayaa inoo qadaray in ummadda oo sidaasa oo dhibaataysan oo xajka iyo xaramka oon hub lala soo geli jirin xajaaj uu amray in hub lala soo galo ilaahay ayaa ummadda u soo saaray cumar ibnu cabdilcasiis buu ilaahay u soo saaray cumar ibnu cabdilcasiis lama filanaynin meeshaba lagama dhaadaynin nin iska qarsoonayna cidiba ogayin buu ahaayoon aada loo aqoonin cadaaladiisuna waa ninkay adduunka wada deeqday weeye cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu lahaan jiray ninka khaliifkiihi fardo aada u badan oo haybad iyo qurux loo dhameeyey wuxuu lahaan jiray guryo qasriya ah wuxuu ahaan jiray bajad gaar ah oo bankiga dowladda laga soo saaro ninka khaliifka ihi oo lagu wareejiyo nin qoyan oo ladan ayuu noqon jiray oo maalka dhinac kaste ama jeebad kaste ku sita ayuu ahaan jiray ninku markuu khaliif yahay cumar ibnu cabdilcasiis markuu khaliifkii ka horreeyey aasay ayuu isagoo xalay soo jeeda oo shalay soo jeeday oo maanta soo jeeday ayuu seexa is yidhi inanu dhalay ayaa toosiyey wuxuu yidhi aabba jiifkuuma yaallo dadkii la dulmay iyo agoontii la boobay iyo ducafadii la dhacay adigoon waxooga celinin miyay hurda kuu dhadhami miyuuna ilaahay kula xisaabtamayn buu yidhi aabbas hurda kuuma joogtee gobasha ka kac oo dadka dulman iyo dadkaa laga itaal roonaa ee waxoogii la qaatay u soo celi buu yidhi aad buu ugu farxay inankiisii qoyskiisii oo taladaa gargaarka iyo kaalmadiihi ay uga imanayso oo la leeyahay cadaaladda ku kacoo samee aad buu ugu farxay cumar ibnu cabdilcasiis go-aankii koowaad uu qaatay wuxuu noqday in fardaha lagu celiyo muslimiinta bangigooga iyo xeradaa xoolaha muslimiinta lagu daro in guryaha lagu celiyo hantida muslimiinta ka dhaxaysa xaaskiisii buu la hadlay xaaskiisa waxaa dhalay khaliif waxay la dhalatay khaliif waxa qaba khaliif
كقبا وعمر وخليفك مسلمين تا كدلينا وخليفك أمويين تا كيلا دلتين وين كيسيو خليفة وقبض نوع عاصة وقولي نوع عاصة كسو كرتي قولي خليف كسو كرتي ولا الكيد خليف يهي وأدونك يدوني ذا أردني أي كدم بيسو أي كل الذهب كاجا بل هذا يتص أما يشيل انتو يهي ويوصو صارتي ذهب كي وحكول الجبري أما إلهي إلى الرسول كيس آيات دورا أما ذهب كاجا آيات دورا بويري ذهب كاجا علي وجبي أهم واحد كشف تابو يري بنجي إسلام كا مسلمين تباهن إيه فقراء إيه ندبك الله شدين إيا أقوم تإنها إسكوها إستا أيا وحن إسكاله ومدى أيين أولاسي منها هاي هل كان ذهب كاجا كعلي بيتري أيوكو يري قبل يسيق روح بدن وآذ وناكسن وفرح هذه أي كجرتا أي تلادي أولا قاعدتي وحلا وحي ذهب أي هيستي إيه حافظ وقيمد أما المسلمين تبقى هدية وكيانين أنت يقاضي أي كشبتي بنجي مسلمين أي كشبتي وعدالة عمر بن عبد العزيز إنك رأين بدنو إنك مذه ريرها محيو لسان محيو دقان عرورته محيو قد انتام بالله هذا قرضي هراء يدك عدالة يقانينا أريدوا دايين إليهين laga yaabaa xoolahan si sharciya inuu kugu soo gelin laga yaabaa xoolihii muslimiinta inay yihiin laga yaabaa xilka aabaha hayo ama walaalka hayo in lagu soo hadiyeeyay ummadda muslimiinta ayaa leh ee hantidan bangiga geey oo bangiga u celi waa cadaaladii dadkeenii muslimiinta ahaa ay fahmeen ee nabi maxamed ay ka fahmeen ee ay ku dhaqmayeen weeye magaalada Fustaad loo yaqaan Masar ku taala Fustaad waxa sameeyay Amr ibn al-Aas ciidankii uu watay ee Masar ku socday ayaa halkaas nasiima u degay Amr ibn al-Aas waa saxaabadii rasuulka ka tirsan sallallahu alayhi wa sallam Amr ibn al-Aas min geesi oo aqli badan ayuu ahaa haliyay taariikhdeena soo maray oo aynaan ilaa weynin ayuu ahaa Amr ibn al-Aas dadka muslimiinta ee hoggaanka inoo ah ee aynu ku dayanayno ayuu ka mid yahay Amr ibn Aas ilaahay ha ka raali ahaado Amr ibn Aas muslimiinta wuxuu u geystay muslimiinta wuxuu u soo taray ilaahay ha ku abaaliyo gurigii teendadii yarayd ee loo dhisay ee meesha Fustaad la yiraahdo kayn looga dhisay ayaa intii uu nasanayay shimbir yari ay ku soo degtay markaas ay shimbirtii yarayd ku beedaysay markii la guurayay ayaa la damcay in teendada la furo beed shimbireed buu ku arkay cadaaladda iyo naxariistu waxay gaarsiisay inuu yiraahdo shimbirta ayaynaan dulmin ama ayaynaan ka nixinin ubadkeega ayaynaan ka jabinin teendada aan uga tago buu yiri teendadiisii waa waqti cidiba ayna teendad dhisan karayn ama ayna heli karaynin teendadiisii ayuu u daayay ayo shimbir ku beedaysay ayuu u dhaafay uu yiri shimbirta ayaan u daynayaa waa Amr ibn Aas waa ninkii Masar sidaynu garanayno diinta gaadhsiiyay ayuu ka mid ahaa Amr ibn Aas saxaabadii dhifka iyo naadirka ahaa ee rabbi aqliga uu siiyay ee garaadka ilaahay uu ku manaystay ee diinta iyo amalkeega loo daayay ayuu ku jiray isagoo muslimiinta u taliyo hoggaanka sare ah ayay reer galbeedka Yurub ayay waraaqa isdhaafsadeen waraaqa uu leeyahay isdhiiba iyaguna ay leeyihiin waanu dagaalamaynaa ayay isdhaafsadeen Amr ibn Aas wuxuu hungureeyay boqorka reer galbeedka hadduu la kulmo uu u tago laga yaabo inay dagaalku inuu meesha ka baxo oo dhiig badan oo daadan lahaa iyo muslimiin meesha ku dhiman lahayd inay badbaadi lahaayeen wuxuu jeclaystay inuu qof diro boqorka reer galbeedka la kulmo hor fadhiista oo qanciyo isdhiibid ku qanciya wuxuu eegay arrinkan uu isleeyahay dadkan muslimiinta u dir arrin adag oo xasaasiya inuu yahay haddii la doono la qabto in la googoynayo la dilayo ayuu dareemay cadaaladiisu waxay gaadhsiisay
inuu yidhaahdo anigaa muhiimaddaa soo qabanaya waayo nin askariya uu diro oo halkaa ku dhintay ilaahay baa ii raacaya buu leeyahay ilaahay ayaa ii raacaya oo ii qabsanaya kol haddii ummaddii aan u talinayey haddii uu ka mid yahay ilaahay ayaa ii qabanaya oo ii raacaya hawshaa anaa muhiimadda waaba ninkii idlaayee waddankaba haystay isagoo isqarinaya ayuu nimankii reer galbeedka ahaa ninkii haystay buu hor fadhiistay nin aad wuxuu ahaa dahaa'iin buu ahaa dadka maskaxdooda lala yaabo ee laga amakaaga ayuu ahaa ninkii reer galbeedka haystay markay wada hadleenee hadalkii ay in badan doodeen kii reer galbeedka haystay ee yurub haystay wuxuu yidhi 3 nin oo adoo kale ah haddii ciidankayga aan ka heli lahaa taaka islaamku leeyahay ma reebeen buu yidhi waan wada qabsan lahaa buu yidhi muslimiinta 3 nin oo adoo kale ah caqligaa ad leedahay haddii aan ciidankayga ka heli lahaa buu yidhi muslimiinta taaka uma reebeen muslimiinta ma adiga ugu caqli badan buu yidhi mar ninkii ugu sarreeyey baa tahay xagga caqliga iyo garaadka wuxuu dareemay kelmadani inay shirqool tahay wuxuu yidhi maya muslimiinta kii ugu liitay baan ahay arrinkan la ii soo diray arrin khatara inuu yahay ayay muslimiintu dareemeenoo nin qaaliya iskamay soo dirin buu yidhi waa fariinuu dirayo haddaad idisho muslimiintu way iga maarmayaan nin qaaliya muslimiintu may soo dirin buu yidhi taa ogow ninkii gaalka ahaa wuxuu u arkay ninkanuu dila inay wax kastaba uga qaalisan tahay hadiyad ayuu u keenay wuu soo dhoweeyey hanti badan buu u dhiibay camar wuu la yaabay marka ma waxaan inta la eg baad bixisiin buu yidhi hantidii buu la yaabay la siiyey ninkii gaalka ahaa ciidankii gaadhka ahaa ayuu hoosta nin ugu diray wuxuu yidhi ninkaasi markuu iga soo kaco yuuna idin dhaafina dila buu yidhi waa ciidankii albaabka joogay ayaa lagu ballamiyey camar inay dilaan laakiin camar waa nin caqli ahaan ka horeeya garaad ahaanna laga amakaagay cadaaladiisuna ay gaadhsiisay inuu isagu shaqadan soo qabto askari ku aamini waayey camar ibnu caas wuu soo kacay hantidii hadiyadda loo siiyeyna wuu soo qaatay albaabka in yar markuu u jiro ayuu arkay askarta meesha joogtaa inay dilkiisa diyaar u yihiin una isna ka badbaadaynin wuu akhristay markiiba camar intuu soo noqday ayuu boqorkii gaalada u yimid boqorkii baa yidhi maxaa ku soo celiyey boqoro waxa i soo celiyey buu yidhi deeqsinimadaadaan la yaabay deeqsinimadaada ayaan aad ula yaabay oo waa la amakaagay buu yidhi anna waxaan ka dhashay buu yidhi reer fara badan baan ka soo jeedaa waxaan ku fikiray buu yidhi boqorka codsi u gee 20 nin oo ilmaadeeraday ah ayaan soo kaxayn oo ila garaad iyo ila kartiya 20 nin haddaan soo kaxeeyo intanoo kale ma siini buu yidhi intanoo kale ma siini boqorkiibaa intuu aad u farxay buu yidhi intan iyo in ka badanba waan siinaya 20 haddaad keento iyo in ka badanba intaa aan ku siiyey iyo in ka badanba waan siin boqorkiibaa nin kale hoosta ka diray wuxuu yidhi kanoo qura haddaad disho iyo 20 hadduu kuu keeno 20 wada disho waa midkii 20 wada dil buu is yidhi nin kale ayuu boqorkii hoosta ka diray ciidankiibuu u diray wuxuu yidhi war ninkaa daaya buu yidhi rag kaluu keenayaaye daaya camar intuu alaabtii soo qaatay ayuu arkay nimankii oon dilkiisa diyaar u ahayn aayar buu dhaafay markuu sidaa u dhaafay kelimad buu ku hadlay la yidhaa kharajtu walaa rajactu baxaye dib uma soo noqdo dib uma soo noqdo eeg caqligiisa markaan doonayno iyo cadaaladiisa markaan doonayno camar ibnu caas waa nin saxaabadii rasuulka ka tirsan oo sidaa cadaaladiisu ay tahay haddaba rabbi wuxuu ina amray xagga xukunka maxkamad haddaad fadhido inaad cadaalad samayso ayaa lagu amrayaa cadaalad samee oo ilaahay ka baq alxukmu alcadlu fi lmaxkama waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli qodobka shanaad qodobkaa afraad intaynaan ka bixin ninka maxkamadda jooga diinteennu maxay u ogoshahay labada qof ee ishaysta
midna inuu magiciisa sheego midna uu magiciisa sheegi waayo diinteenu ma ogola cadaalad ma samaynin ninka midna magacaaba midna magiciisa sheegi waaya waxa lagu leeyahay haday kuu soo kala horgalaan labada nin adkiiska u haysaa haday kuu soo kala horgalaan oo ka hore salaanta islaamka kugu salaamo ka qaadi maysid salaanta islaamka mid qura ilaayo ka labaadna uu ku salaamo waxa lagu leeyahay cadaaladda xataa majliska waa inaad ku samayso labada nin ee kiiska aad u hayso marka aad doonayso kiiska inaad u qaado labadooda kursi inay kala horeeyaan waa cadaalad xumo daymadaad xataa cadaalad ku samaynaysa haddaad midna sii eegto midna adan aad u eegin oo daymada midna aad la yar haysato midna aad ka yar jeedsanayso waa cadaalad xumo weeye cadaalad xumo ilaahay ma ogola raallina kama aha waxaa la doonayaa ummadda muslimiintiihi cadaalad bay ku tilmaanaayeen yuhuudda ayaa ku taqaanay cadaaladda waxaa laynaga rabaa inaynu alcadaala ogaano iyada ayaynu adduun iyo aakharaba ku badbaadi qodobka shanaad waxau rabbi ina amrayaa inaynu hadalka cadaalad ku samayno carabkeennan dembiye waaweyn baa ka dhaca ajriyo badanina way ka dhacaan tawxiidku carabkuu ka dhacaa kufriguna waxyaabuhu ka dhaco carabkaa ka mida kufrigu waxyaabuhu ka dhaco carabkaa ka mida waayo ficil iyo qowl iyo ictiqaadba waa noqdaa rabbi wuxuu ina leeyahay hadalkiinu hadal cadaaladeed ha ahaado haddaad tihiin dadka muslimiinta ah waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa wabicahdi illaahi awfuu dalikum wasaakum bih lacalakum tadakaruun wuxuu rabbi leeyahay waidaa qultum idaadani waa shay xaqiiqo ah marka aad hadlaysiin ama aad doodaysiin ama aad murmaysiin waidaa qultum marka aad qowl la imanaysiin facdiluu cadaalad sameeya oo hadal qallooca hadal leexsan hadal cadaaladda ka fog hadal cid ku ciiraya ha la imanin waidaa qultum facdiluu waa amar cadaaladdaasi inaynu qowlka cadaalad ku samayno rabbigeen ayaa ina amray rabbi waa ina og yahay haddaynu nahay ilmo bani aadamo in reer iyo xaafad la sii noqonayo ayuu ilaahay og yahay wuxuu ka dambaysiiyey walow kaana daa qurbaa warkii kula dhashay ee xigaalkaaga iyo xigtadaada ahaaba ha noqde cadaalad samee baa lagu leeyahay cadaalad sameeyo hadalkaagani hadal cadaaladeed ha noqdo ayuu rabbi ina leeyahay subxaanahu wa tacaala markii cadaaladda qowlka laynagala hadlay inaynu qowlka cadaalad ku samayno ayaa layna yidhi wabicahdi illaahi awfuu ilaahay ballantiisa oofiya oo ballamaha ilaahay ha ka bixina dalikum wasaakum bih kiinaasu ilaahay idiin dardaarmaya waa laba arrimood waa inaynu qowlka cadaalad ku samayno iyo inaynu ballannada aynu gallay aynaan ka bixin lacalakum tadakaruun waad waantoobaysiin oo dariiqa saxda abaad helaysiin haddaad labadaa qodob ilaalisiin baa layna yidhi waa qodobkeenna shanaad cadaaladda waxaa ka soo hor jeeda hawada alhawa hawadu waxa weeye hawa raac waxa aad jeceshahay iyo halka aad kolba adigu aad xiisaynayso inaad halkaa xukumato ood markhaatiyadeeda samaysato ood xaakimkii la hadasho ood xoolo isticmaasho ood magac adeegsato oo dad xil haya u isticmaasho oo oday dhaqameed iyo salaadiin aad isticmaasho waa dembiyada culus ee waaweyn bay ka mid tahay hawa raace haddaad noqoto ilaahay meelaad ka gelaysaa ma jirto rabbigeen muxuu yidhi falaa tattabicu lhawa an tacdiluu wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira falaa tattabicu lhawa ha noqonina hawa raacayaal baa layna yidhi an tacdiluu marka aad cadaaladda samaynaysiin hawa raace ha noqonin ee shayga cadaaladii halkuu yaallo un adiga ha lagaa helo walaalayaal qofka muslimka ah waxaa looga baahan yahay ama laga rabaa indhihiisu inay noqdaan indhaha xaqa dhegihiisuna ay noqdaan dhegaha xaqa adinkiisuna uu noqdo adinka xaqa haddii qof oo cadaaladda jecel oo cadaaladda mooye wax kale aan isku ballansanin magaalay samaysan karaan sow ma ogid ilaahay dhulkiisu waa waasac magaalay samaysan karaan
dadka cadaalad isku ballansada ee yidhaahda war adduunyadu waa maalmo waa silsiladaa wareegaysa aabbayaasheen iyo awowyadeen baa inaga horreeyey wayna tegeen innagaa cid baa inaga dambayn doonta daqiiqadahan innagaa nool war balan cadaaladda ogaano waxay culimmadu tilmaamaan waa qodobkeenna 6aad nabadgelyadu waxay ku sugantaa amnigu wuxuu ku xididaystaa ummaddu waxay ku barwaaqowdaa oo deganaanshaha lagu helaa waxa weeye alcadaala cumar ibnu alkhadaab isagoo ciidan ilaaliyo aan wadanin ayuu geed hoos seexan jiray keligii isagoo ah waa khaliifati rasuulillaah ama amiiru lmu'miniin 20 dowladood nin hogaaminaya ayuu la awood ahaa ciidan ma kaxaysan jirin keligii isagoo ah ayuu geed hoos seexan jiray wafdi reer galbeedka ka yimid ayaa magaalada madiine yimid iyagoo doonaya cumar inay la kulmaan waxaa lagu yidhi waa ninka geedka ah hoos hurdee u taga waxay u qaadan waayeen waxay liqi kari waayeen waxa ka dhaadhici weyday ninkii muslimiinta hogaaminayey isagoo cid ilaalinayaaba ayna jirin ayuu geedkaa hoos hurdaa dee muxuu isku og yahay muxuu geystay muxuu ciidan u kaxaysan u geystay wax alla wuxuu geystay ma jiro ummaddaa kugu jeclaan cadaaladda ummadda ayaa kugu jeclaan cadaaladda xoog iyo awood ayaad ku heli nabadgelyada ayaa inoogu sugnaan ummaddaa kala dambayn haddii cadaaladdu ay horay u kacdo oo noqonno dadka cadaaladda ku dhaqma walaalayaal qodobkeenna 7aad waxaa lagu tilmaamaa ama culimmadu ay yidhaahdeen ilaahay wuxuu bulshada iyo dhulka iyo dadka iyo hantidaba ku barakeeyaa waa alcadaala weeye cadaaladda baraka ayuu ilaahay ummadda ku siiyaa cadaalad xumadana naqsi iyo cudurro iyo abaaro iyo faqri iyo qulubta ummadoo la kala jeediyo ayuu ilaahay ku sallidaa dadku cadaalad xumo hadday ku kacaan cadaalad xumo hadday ku kacaan waa khatarteeda qodobkeenna 8aad waxay culimmadu yidhaahdeen halkiisoo cadaalad ah oo si xor iyo xalaala u dhacay halkiis oo cadaalad ah oo si quman oo baydhbaydh la'aana u dhacay ayaa dhulka uga khayr badan roobasha mahiigaanka ah ee ku hoora ka ayaa ka barako badanoo ilaahay baa nabaadkii dhulka iyo daaqii dhulka iyo barakadii dhulka inoo soo celinaya waa haddaynu nahay dadka cadaaladda isticmaala ee cadaaladda adeegsanaya weeye abibakar allaha ka raalli ahaadee xilka markii loo dhiibay khudbad aada u gaaban ayuu abibakar isticmaalay allaha ka raalli ahaadee erayo cajiib abuu ku hadlay wuxuu idhi dadow aniga xilkiinnii la ii dhiibay idinkumana khayr badni kelidii talis inuuna ahayn buu tilmaamayaa waayo dadka xunxun waxa lagu yaqaanaa ibliis iyo bahdiisa waxa lagu yaqaanaa inay ana isticmaalaan anaa ugu mudan waxaan karti baan ku helay oo xoolaan ku helay oo qabiilkayga qabiil noocana oo qabiilkii ugu badnaayo ugu ballaadhnaabaa ii codeeyey ama waxaan saasaan ku helay waa ana haddaad aragto cid isticmaalaysa waa shaqo ibliis horta taa aan ogaano ibliis markii aadam u sujuud la yidhi muxuu yidhi ana khayrun minhu khalaqtanii min naar qaaruun markii hantidiisa laga hadlayey muxuu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin eeg anadii wey ana haddaad aragto qof ana leh oo aqoontan saasaan ku helay xilkan saasaan ku helay maalkan saasaan ku helay nin leh ana haddaad aragto nin leh horta waa shaqo ibliis xaqiiqatan waa shaqo ibliis abibakar muxuu yidhi dadow xilkiinna anaa la ii dhiibay idinkumana khayr badni buu yidhi idinkumana wuu inoogu khayr badnaa tawaaduc bay ka ahayd ama maba ogeyn inuu inoogu khayr badnaa isagu inagu waan ognahay ummadeenna nebi maxamed dabadii abibakar inuu ugu mudan yahay radia allahu tacaala canhu idinkumana khayr badni ereyga kaluu ku daray muxuu ahaa abibakar marka uu hadlayey abibakar wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu ha ogaada buu yidhi ka daciifka ihi inuu yahay ka ugu awooda badan waayo daciifka wuxuu ku dagaalamayaa xooggii dowladda wuxuu adeegsanayaa xoolihii dowladda wuxuu adeegsanayaa ciidankii dowladda wuxuu adeegsanayaa caqligii dowladda wuxuu ha ogaada ka daciifka ee la dulmayaa inuu yahay ka ugu awooda badan
hana ogaada ka awoodda isbidaya xoolaha iyo shilimadu isku haysta ama xilka iyo mansibka haysta ama reerka dabada gelinaya ka ugu daciifsan inuu yahay hadduu dulmi samee isleeyahay waa abibakar ereyadii uu ku hadlay markii xilka loo magacaabay bay ka mid ahaayeen cadaaladdu iyadaa ina deeqda waxaa la yidhaahdaa dowladdu ama xilku wuu daa'imaa cadaalad maceed kufri micii dowlad gaaliihi way daa'imi kartaa oo dowladdu iyadoo gaalo ah xukunkeegu waa jiri karaa laakiin dowlad islaamihi hadday cadaaladda ka fogaato ma daa'imi karto waxaad og tahay haddaba cadaaladdu inay udubdhexaadka ummadda tahay hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga dawaamka iyo daa'imidda iyo hadday tahay xagga isdhexgelidda bulshada iyo walaalnimada ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu ina waafajiyo cadaaladda inta aynu nool nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay inaga dhigo dadka loo hadheeyo carshigiisa maalinta qiyaamada cadaalad ay soo samayn jireen dartii ilaahay taa ayaynu ka baryaynaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagala hadlay xataa caruurteenna oon cadaalad u samayno wuxuu inagu yidhi fattaquu llaha wacdiluu fii wlaadikum war ilaahay ka baqa oo ubadkiinna iyo caruurtiinna cadaalad u sameeya rasuulkeennu wuxuu inagala hadlay oorideenna iyo xaasaskeenna oon cadaalad u samayno rasuulku wuxuu yidhi man kaanat lahu imra'ataan famaala ilaa ixdaahumaa duuna alukhraa jaaa yowma alqiyaama wa shiquhu maa'ilun ninka laba xaasa oo midkood u yar baydha ama u xagliya ta kalena ka baydha jaaa yowma alqiyaama wa shiquhu maa'ilun wuu imanayaa maalinta qiyaamada isagoo hays leh oo dhinac u qallooca oo ilaahay uu ceeb uga dhigay iyo fadeexo cadaalad xumadii dumarka uu ku sameeyey rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay haddaad cadhaysan tahay oo qofaad necab tahay iyo qofaad jeceshahay ay kiis iskugula kaa yimaadiin inayna cadhadaasi cadaalad xumo kugu kalifin buu rabbi inagala hadlay muxuuna yidhi walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin nacayb iyo cadho iyo cuqdad iyo calool xumo addad u haysaa hadday jirto yayna kugu kalifin baa lagu yidhi inaad cadaaladda ka tagto qofkan haddaad meel iska maagteen inta kale oo dhan walaalaad ka tihiin inta kale oo dhan walaalaad ka tihiin meel baad iskaga dhacsan tihiin cadaaladda ha ka tegin ilaahay kaga baq rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay inay cadaaladdu tahay udubdhexaadka ama shayga ugu muhiimsan ee adduunyadu ay ku sii jirayso ninka cadaaladda ka tagee daalim noqdaana isagaa garanaya halku ku dambayn doono wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun buu ilaahay leeyahay waa cadaaladda kii ka soo horjeeday kii cadaaladda ka soo horjeeday ilaahay baale way garan doonaan halka ay u laabtaan iyo cadaabka la geliyo iyagaa garan doona buu ilaahay leeyahay way ogaan doonaan buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal dulmiga aynu ka dheeraanno cadaaladdana aynu u hiilinno meel kastay bulshadeenna iyo ummaddeenna ay joogto ilaahay cadaaladda ha waafajiyo ilaahay kala qoqobnaanta iyo dhibaatada iyo xerexerada iyo inta xaynxaynta ilaahay ummadda ha ka saaro oo dad walaala ah oo wax wada leh oo sharaftooda iyo karaamadooda ilaashada ilaahay ha ka dhigo subxaanahu wa tacaala walaalayaal muslimiintu meel kastay joogaan dhiigga daataa waa dhiigga islaamka inaan ognahay baan filayaa dhiiggaa qubanaya ee daadanaya horta waa dhiig islaam gaar ahaan haddaynu soomaalida eegnana 30kii sane ugu dambeeyey ummaddaa dhimanaysa ee le-anaysa ee la laynayo wax cunto la soo sumeeyey lagu dilo iyo wax saliid la soo sumeeyey lagu dilo iyo wax la iskugu dhiibo oo la isku hubeeyo iyo wax la iska horgeeyo unbay ummadeennii tahay ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu xaqa inoo celiyo dadka waxgaradkaana dadka ka dambeeya ilaahay inuu inaga dhigo
dadka waxgaradka ah, dadka adeeca ee xaqa iyo wanaagga u sheegaya ilaahay ha inaga dhigo subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, saddexda qodob een jeclaa khudbaddeennu inaan kaga hadalno munjiyaad baa loo yaqaanaa. qodobkii koowaad baynu ka hadalnay oo ahaa cadaaladda, waa qodobka koowaad ee munjiyaadka ah. alcadlu fi alridaa waalqadab. haddaad cadhoonayso cadaalad samee, haddii aadan cadhoonaynin cadaalad samee. cumar ibnu alkhadaab baa nin ka shikiyey, wuxuu kaga shikiyey inuu khamri cabo, waa la soo basaasay. ninkaa waxaanu ku tuhumaynaa inuu khamri cabo baa la yidhi. cumar ibnu alkhadaab gidaarka ayuu uga soo dhacay, gidaarka laftiisuu uga soo dhacay. ninkii oo ku haya ayaa la qabtay oo baashii cabaya oo gurigiisa daaraddii jooga. cumar aad buu u xanaaqay. wakhtigiisiibuu ninkani doonayaa inuu khamri cabo, uu khamro cabo, una ilaahay ka xishoonin. laakiin ninkani diinta waxbuu ka yaqaanay. ka khamriga cabaya diinta islaamka ka saari maysid. waa muslim caasiya, waana taxta mashii'ati illaahi. ilaahay hadduu doonana wuu cafin, hadduu doonana wuu u ciqaabi. shirkiga waxaan ahayn ilaahay suu doonaba yeelo weeyo, suu doonu ka yeelayaa. kii khamriga cabbayey ayaa cumar la hadlay. wuxuu yidhi, cumarow, anuu hal dembi baan galay buu yidhi, waa khamriga aan cabbay. adna 3 dembi baad gashay buu yidhi, miyaadan ilaahay adigu ka baqayn buu yidhi. 3 dembiyeed gashay aan kuu sheego. cumar marka hore uu cadhaysnaa, markuu yidhi 3 dembi baad gashay, ayuu khayr allah ku siiya, ii sheeg bal 3 dembi. ilaahay qur'aanka wuxuu ku yidhi buu yidhi, walaa tajasasuu, ha isbasaasina buu ilaahay qur'aanka ku yidhi buu yidhi. gurigayga maxaa ku keenay buu yidhi, cumarow, waad isoo basaastay oo waxbaad soo raadisay oo xog baad soo raadisay, basaasnimaa gurigayga ku keentay buu yidhi. walaa tajasasuu, waad isoo basaastay buu yidhi. cumar ibnu alkhadaab, ilaahay wuxuu qur'aanka ku yidhi buu yidhi, wa'tu lbuyuuta min abwaabiha. guryaha markaad soo gelaysiin daaqadaha iyo gidaarada ha ka soo dhicina, albaabka soo mara buu ilaahay ina yidhi buu yidhi. halkeed soo martay? ma albaabkaad igu garaacday buu yidhi, mise gidaarkaad ka soo dhacday? waa kiis labaadood gashood ilaahay ka gashay buu yidhi cumarow. kiiska saddexaad, cumar ibnu alkhadaab, rabbigeen qur'aanka wuxuu ku yidhi, guryaha dadka ha gelina ilaa inaad idan iyo ogolaansho aad weydiisatiin mooyaane. wain qiila lakum urjicuu farjicuu. markaad albaabka garaacdo eed idan iyo ma soo galaa aad tidhaahdo, haddii maya lagu yidhaahdo iska noqo, ayay aayaddu ku leedahay. gurigan aduu malihid buu yidhi, cumar waad soo gashay, anigaa iska leh. ilaahayna wuxuu yidhi, guryaha markaad gelaysiin idan iyo ogolaansho weydiista. aaway idankii iyo ogolaanshihii? 3 jeer baad adigu ilaahay dembi ka gashay, anna mar baan ilaahay dembi ka galay, dee dembiilayaalun baynu wadanahe, wax inagu wada qaad buu yidhi. markaa waa cumar ibnu alkhadaab buu la hadlayaa. walaalayaal, waxaan uga jeedaa qofka awoodda ilaahay siiyey ama kiiska haya, hadduu yahay qof laaluush ku shaqeeya, qalbiga iyo wadnaha qalbigii ayaa ka dhintay, diintiisii ayaa baktiday, hunguriga iyo caloosha unbaa shaqaynaya. kaasi bulshadeenna meel kuma leh, bulshadeenna meel kuma leh haddaynu nahay dadka ahlu islaamka ee muslimiinta ah. qodobkeenna labaad, waxaan u malaynayaa wakhtigii ayaa inaga gaadhay oo wakhtigii salaaddu waa inaga taagan yahay. munjiyaadka qodobka labaad waa alqasdu fi lfaqri waalghina. hantida inaynaan daadaadin oo inaan ku israafin. midda kale inaynaan caruurta iyo dadkaynu wax u hayno, caruurta iyo dadka aynu wax u hayno inaynaan ku cidhiidhiyin oo inaan ku gacan adkaanin. khayru lumuuri awsaduhaa. maalka hana daadaadin, ummaddaada iyo dadkaad mas-uulka ka tahayna ha ku cidhiidhin oo ha ku dhibin. alqasdu fi lghina waalfaqri. markaad waxayso iyo marka aadan waxaynin, haddaad dhexdhexaysato, waa asbaabta lagu badbaado ee rabbigeen inagu badbaadinayo weeyi. allah ina badbaadiyo. alqasdu fi lfaqri waalghina. aroos magaalada hargeysa ka dhacay ayaa tigidhka, waxaa la ii sheegay tigidhkii arooska markii la qaybinayey, tigidhkii la qaybinayey, diyaarad baa la kaxaystoo turkiga lagu soo sameeyey. turkiga ayaa tigidhka lagu soo sameeyey, waa sida la ii sheegay.
kharashka ku baxay ayaan weydiiyey tigidhadaas oo $40,000 baa laygu yidhi $40,000 oo tigidh aroos lagu soo samaynayo diinteennu waxayna leedahay bal hadda u fiirso waxyaabaha munjiyaadka ah ee lagu badbaado waa alqasdu fi lfaqri waalghina xilliga aad waxhaysato iyo xilliga adan waxba haysan intaba waxaa laynaga rabaa inaynu biidni illaahi tacaala aynu dhexdhexaad hantida ka ahaano oo hantideenna aynaan israaf aynaan daadaadinin ee dhexdhexaad aynu u dhaqanno diinteenna ayaa ina faraysa qodobka saddexaad ee munjiyaadka ka mida khashyatullaahi fi sirri waalcalan kor iyo hoos inaynu ilaahay muraaqabayno ilaahayna aynu u caabudno sidii inagoo arkayna ayaa laynaga rabaa ilaahay aan caabudno sidii inagoo arkaynu inu hortaagan yahay oo kale waa khashyatullaahi fi sirri waa qodobka saddexaad khashyatullaahi fi sirri waalcalan labadan qodob macnahoogu baan isdul taagayaaye sharaxoogu muxaadaro idil buu mid kaste noqonaya khashyatullaahi fi sirri waalcalan ilaahay baa ducadaada aqbali ilaahay baa aakharo insha allahu tacaala badbaado kaaga dhigi saddexdan qodob munjiyaad buuna nebi maxamed u bixiyey nin masriya oo ilaahay xoole u dhiibay ayaa caruur agoonihii ay agtiisa taallay caruur agoon ah ayaa agtiisa taallay gabadh qurux badanoo carruurta dhashay ayuu hunguri ka galay inuu faraxumeeyuu damcay qisadan waxaa ka warramay sheekhii allah u naxariistay cabdulxamiid kashka ayaa ka warramay gabadhii way diiday baahi iyo duruuf adag baa ku dhacday duruuftii adkayd markay gabadhii ku dhacday ayay wax u soo doonatay wuxuu ku yidhi haddaad isku kay dhiibto ood isku kay ogolaato waan ku dhargini adig iyo carruurtaadaba haddii kale isma naqaan waan ku ogolahay bay tidhi oo carruurtayda dartood ayaan kuu ogolahay inaad xuma igu samayso guri bay tegeen waxay ku tidhi haddaba kol haddaad xuma samaynayso oodan xishoonaynin niyaynan ummadda ku dhex ceeboobina inaga xidhxidh albaabada si fiican inooga xidh albaabkiibuu xidhay oo daaqadiibuu xidhay oo daaqadii kaluu xidhay oo tii kaluu xidhay gabadhii ayuu isku soo diyaariyey daaqad baa furan ta furanna inaga xidh bay ku tidhi hareeruu eegayo meel furan ayuu waayey waxba ma furna buu yidhi may daaqad baa furan ta furan inaga xidh bay ku tidhi aaway bay tidhi aaway buu ku yidhi anuu maba arkeen ilaahay daaqadiisii baa furan bay tidhi haddaad dadkii inaga qarisay ilaahay ayaa ina daalacanayee te ilaahay inaga xidh kelmaddii way ku dhibicday ninkii qalbigiisay ku dhacday xishood baa ku dhacay wuxuu yidhi ilaahay dartii ayaan kuu daynayaa xoolihiina ilaahay dartii ayaan kuu siinayaa ee ii ducee waxay ku tidhi xumo ma doonaynin baahida carruurtaydaa agoonta ayaa igu kaliftay inaan haya ku idhaa ilaahay waxaan kaaga baryey bay tihi kol haddaad ceebtii iyo dembigii iyo xumihii aad ilaahay dartii uga noqotay oodanna ii badbaadisay ilaahay waxaan kaaga baryey bay tihi jidhkaaga inuuna dabku karin sheekh cabdulxamiid kashka wuxuu yidhi ninkaasi dabkeennan caadiga ah gacantu ku qaataa wuxuu yidhaha ima gubayo mana gubo dabkii adduunyada horta waa saa oo ducadaa ilaahay waa u aqbalay kii aakharana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu sidaa yahay saddexdaa qodob ummadda ayaa ku badbaada in sha allahu tacaala kelmadeennii halka ayaynu ku soo gebagabayn doonaa wixii sawaabihe ilaahay xaggiisa ayuu inooga ahaaday wixii khada iyo gafana naftayda iyo shaydaanka ayuu ka ahaaday hada wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamed qowlkii nebiga sal allahu calayhi wasalam qofkii wanaag idin sameeya u abaalguda haddii aydan helin waxaad ugu abaalguddaan u duceeya ilaahay subxana wa tacaala safarka ha u fududeeyo safar khayr qaba ilaahay ha uga dhigo meeshuu joogaba ilaahay ha barakeeyo taasaynu shiikha leenahay waxaan kusoo gebagabaynayaa laba ogeysiis habeen dambe masaajidka alhuda ee magaalada laascaanood waxaa ka jirta maxaadiro ku saabsan isla xadiiskan shiikhu hadda uu maxaadirada inooga galay oo qeybta kafaaraadka ama dembiyada lagu dhaafay saddexda iyaduna ku saabsan masaajidka alhuda habeen dambe oo axada ayay ka jirtaa ogeysiiska labaad waxaa berri ka bilaabanaya oo casarka maalinta sabtida ay nooga jirta masaajidka aynu fadhino ee jaamica magaalada manduumada ama